Advan Purandhipyosha Jishnarateshta Sabheyo Yuva Asya Yajamanasya Viro Jayatam Nikame Nikame Na Pajjanyo Na Varshato Palavatyo Na Voshadayah Pachantam Yogakshemo Na Kalpetam Om Shanti 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 Om Apyayantu Mamangani Vakpranachkshuhu स्तोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणम् मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते महि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Namaste. Namaste Namaha. So we are now in the Prashna Upanishad trying to get hold of the answers to the questions by the 6 rishis, select people, and they have been putting good questions to elicit answer from a Brahmagnani, Pippalada Maharshi, who is born out of the Pippala, the Aswatha fruit, and we have tried to note down the questions. And in the fourth, as a part of fourth question, also we are just to progress to get the answers in the fourth question. The fourth question was put forth by Gargya Maharshi, saying that what are the parts of our body that go to sleep, and what are the parts that are in our body remain wakeful, and who is the Paramatma who is watching all the dreams and activity of the Shariram and Manas and all that, the Jiva. And because of this, to whom is it going to be of happiness, and wherein how people are getting satisfied with all these things. So ಈ ತರಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ and then the Pappalada Maharshi, you are asking a ticklish question, but still I do answer. He says, you see, the prana is important. When all the limbs go to sleep, how like they go to sleep, like the Surya Kiranas, when Surya enters the Surya Mandala, when night falls, then all the Surya Kiranas withdraw. And again, when he rises in the east next morning, all the Kiranas have been coming out. And other example could be Kurmonga Aniva. Whenever Kurma, a tortoise, sort of bhaya torsidre or anything, it will just withdraw all its limbs and remain within its shell. That's a protective shield. But when it is free, there is no fearful sounds and all that. It will open up its legs and feet. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ when that withdrawal take place, then ಏನಾಗುತ್ತೆ, well, all these things, no physical activity, everything will be suspended. And only the mind remains wakeful. And the mind and prana are these two things. That's why pranayama madavaga, we just do only the pranayama. Therefore, we see that Vyana and all these pancha pranas or pranas would again assume the sacrificial material. That is, for example, here it says prana agnaya pranaha agnaya eva. The pranas are the fire only, agni only, but they convert themselves into 3 forms of agni. That is, one is the aharya anvaharya pach agni, garhapatya agni, and second one is ahavaniya agni, and anvaharya pachanam. So these are all the 3 agnis. And moreover,
we get that educhvasa nisvasayoh ahuta samam nayati iti sa samanaha. See, samanavayu is dependent upon the inhale and exhale of all people, and therefore it is the samanavayu that has to have the rhythm, rhyme of our breathing pattern. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್. ಆಯಾಸ ಆಗತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಟು ಅವೆಲ್ಲ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ದಿ ಮನಸ್ಸು ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೆನ್ ಅತ್ರ ಏಷ ದೇವ ಸ್ವಪ್ನೆ ಮಹಿಮಾನಂ ಅನುಭವತಿ. ದೃಷ್ಟಃ ದೃಷ್ಟಂ ದೃಷ್ಟಂ ಅನುಪಶ್ಯತಿ, ಶ್ರುತಂ ಶ್ರುತಮೇವಾರ್ಥಂ ಅನುಶೃಣೋತಿ. ಸೊ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ of Paramatma, the Mahima Paramatma, is dependent upon our system. And Shrutam cha anubhutam cha satcha sarvam pasyati, sarvaha pasyati. Here we note down that sarvam pasyati, and the ella notare, and sarvaha pasyati, and whatever other vishayas are there, them also you will see. And then I'm reading the fourth six, I have come up to that. Then we can go to the next answers and all that. So 4-6 ಅಲ್ಲಿ ಸಯದಾ ತೇಜಸಾ ಅಭಿಭೂತೋ ಭವತಿ ಅತ್ರ ಏಷ ದೇವಃ ಸ್ವಪ್ನಾನ್ ನ ಪಶ್ಯತಿ ಅಥ ಏತತ್ ಏತಸ್ಮಿನ್ ಶರೀರೆ ಏತತ್ ಸುಖಂ ಭವತಿ. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸುಖಂ. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಸುಖ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಭಿಭೂತಃ ತೇಜಸ ಸಹ ಯದಾ ಅಭಿಭವತಿ. Tejas means power. So when he is able to overpower with his overrule that with his tejas, then the God does not see any dreams more. That is, one has to transit from the swapna to turiya and all that, where mind is almost stops its activity. Swapnanna pasyati atha etat asmin sarire sukham bhavati. When you stop dreaming, that is happiness. ಏನಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು, ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಗಾಢ ನಿದ್ರಾ. ಈ ಗಾಢ ನಿದ್ರಾ ಅನ್ನುವಾಗ ಆವಾಗ ಮೈಂಡ್ ಕೂಡ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಮೈಂಡ್ ಇರೋ ತನಕ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಈ ಭಾವನಾ ಮಾತ್ರ ಸಂತುಷ್ಟ ಹೃದಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಅನ್ನುವಾಗ, ಈ ಭಾವನೆ ಯಾವ ತರಹ ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲೇ ಮುಳಿತಾ ಇರೋರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಎಲಿವೇಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸಜ್ಜನ ಸಂಗತಿ ಅನ್ನೋವಾಗ ಸತ್ ಸೇವಾ, ಗುರು ದೃಷ್ಟಿ, ಗುರು ಸೇವಾ, ಗುರು ಸಾಮೀಪ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಸಂಸಾರ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೂತಿದ್ರೆ ಅದೇ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸು ಅದು. ನೋ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಟೇಕಿಂಗ್ ಡೈವರ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆತ್ಮನಿ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠತೆ ಸರ್ವಂ ಪರ ಆತ್ಮನಿ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠತೆ. ಸೆವೆಂತ್ನಲ್ಲಿ ಯಥಾ ಸಹ ಯಥಾ ಸೌಭ್ಯ ವಯಾಸಿ ವಸೋ ವೃಕ್ಷ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠತೆ ಏವಂ ಹವೈ ತತ್ಸರ್ವಂ ಪರೇ ಪರ ಆತ್ಮನಿ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠತೆ. ಸೊ ಈ ವೃಕ್ಷ, ಟ್ರೀ is taken also as a standard example or illustration for many more things to make us learn. That's why for example, this is stabdha iva vrukshaha anta ಹೇಳುತ್ತೆ ವೇದ. A ವೃಕ್ಷ is a stubborn. ಇಟ್ಸ್ ಎಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ
ಅಥವಾ ಲೀನ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಮಾತ್ರ ಗಾಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿ ಟ್ರಂಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇನ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೀ ರಿಮೈನ್ ಫೋರ್ಮ್. ಅದರಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಥಾ ಸೌಮ್ಯ ವಯಾಂಸಿ ವಸೋ ವೃಕ್ಷ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠಂತೆ ಏವಂ ತತ್ ಸರ್ವಂ ಪರ ಆತ್ಮನ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠತೆ. ಸೊ ನೌ ವಿಲ್ ಡೂ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 4-8. ಸೊ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ or Prithvi or Vasan, anybody, please repeat. पृथिवी च पृथिवी मात्रा च चापश्च चापो मात्रा च तेजश्च तेजो मात्रा च वायुश्च वायुमात्रा च आकाशः च आकाशमात्रा च चक्षुश्च द्रष्टव्यं श्रोत्रं च श्रोत्रव्यं घ्राणं च घ्रातव्यं रसश्च रसयितव्यं त्वक् स्पर्शयितव्यं च वाक् च वक्तव्यं च repeat. ಮೊದಲಿಂದ ಮಾಡಿ. ಸ ಯಥಾ ಸೋ ಇದು ಪೃಥ್ವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿ. ಪೃಥಿವಿ ಮಾತ್ರಾ ಚ ಆಪಶ್ಚ ಪಶ್ಚಾಪೋ ಮಾತ್ರಾ ಚ ತಪ್ಪು ಬಾಬು, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತೇಜಶ್ಚ ತೇಜೋ ಮಾತ್ರಾ ಚ ಆಪಶ್ಚ ಆಪೋ ಮಾತ್ರಾ ಚ ಆಪಶ್ಚ ಆಪೋ ಮಾತ್ರಾ ಚ ಪೃಥಿವಿ ಚ ಪೃಥ್ವಿ ಮಾತ್ರಾ ಚ ಪೃಥ್ವಿ ಮಾತ್ರಾ ಚ ಪೃಥ್ವಿ ಮಾತ್ರಾ ಚ ಆಪಶ್ಚ ಆಪಶ್ಚ ಆಪೋ ಮಾತ್ರಾ ಚ ಆಪಶ್ಚ ಆಪೋ ಮಾತ್ರಾ ಚ ಆಪೋ ಆಪಶ್ಚ ಆಪೋ ಮಾತ್ರಾ ಚ ತೇಜೋ ಮಾತ್ರಾ ಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪೋ ಮಾತ್ರಾ ಚ ತೇಜಶ್ಚ ತೇಜೋ ಮಾತ್ರಾ ಚ ವಾಯುಶ್ಚ ವಾಯು ಮಾತ್ರಾ ಚ ಕಾಶಶ್ಚ ಕಾಶ ಮಾತ್ರಾಶ್ಚ ಆಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಚ. ಚಕಾರ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಧಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಆಯಾ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದು ದಿ ಪಂಚಭೂತಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರ್ಯಾರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಬಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್. So that is the point here. That's why, see, Vayuscha Vayumatra cha Akashascha Akashamatra cha Chakshuhu cha Drashtavyam. Heli Vayuscha Vayumatra cha Chakshuhu Vayumatra cha Chakshuscha Drashtavyam cha Drashtavyam cha ಶ್ರೋತ್ರಂಚ ಶ್ರೋತವ್ಯಂಚ ಘ್ರಾಣಂಚ ಘ್ರಾತವ್ಯಂಚ ರಸಶ್ಚ ರಸಯಿತವ್ಯಂಚ ತ್ವಕ್ಶ್ಚ ಸ್ಪರ್ಶಯಿತವ್ಯಂಚ ವಾಕ್ಶ್ಚ ವಕ್ತವ್ಯಂಚ ಹಸ್ತೌ ಚ ಧಾತವ್ಯಂಚ ಚೋಪಸ್ಥಾಶ್ಚಾನಂದಾಯಿತವ್ಯಂಚ ಧಾತವ್ಯಂಚ Upastha. Next word is Chopastha. Upastha cha nanda itavyancha payuscha visarja itavyancha padau cha gantavyancha manascha mantavyancha buddhischa bodhavyancha ahankaranscha ahankartavyancha ಚಿತ್ತಂಚ ಚೇತಯಿತವ್ಯಂಚ ತೇಜಶ್ಚ ವಿದ್ಯೋತಯಿತವ್ಯಂಚ ಪ್ರಾಣಶ್ಚ ವಿಧಾರಯಿತವ್ಯಂಚ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಗ
for all our parts of the body. Yes, When Guruji. so the Kriya Yoga and what all these parts are members of our body and also the nature, they must remain in their own limits and natural fragrance. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ Natural ಪೃಥಿವಿ faculties. ಪೃಥಿವಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೃಥಿವಿ, ದಿ ವೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಏರಿಯಾ, ಅದು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಪೃಥ್ವಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಡೀಪಾಗಿ ಡಿಗ್ ಮಾಡಿದರೂ ಮಣ್ಣೇ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಅಂದರೆ ದ ಪೃಥ್ವಿ ಸ್ವರೂಪಂ ಆರ್ ಪೃಥ್ವಿ ಲಕ್ಷಣ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪೃಥ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಗಂಧವ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಂಧವತಿ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂತ. ಪೃಥ್ವಿ ಈ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮೆಲ್. ಮಳೆ ಬಂದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಮೇಲೆ ವೆನ್ ರೈನ್ ಕಮ್ಸ್, ಯು ಗೆಟ್ ಪೃಥ್ವಿ ಗಂಧ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಳಿದಾಸ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಇನ್ ಮೇಘಸಂದೇಶ ಆಲ್ಸೋ. ಪೃಥ್ವಿ ದಿವ್ಯ ಗಂಧೈಹಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಳೆ ಬಂದು ಆ ಕ್ಲೌಡ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಪೃಥ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಡ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆಟ್, ಆವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಆ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಗಂಧವತಿ ಪೃಥ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಏನಂದರೆ ಗಂಧವತಿ ಪೃಥ್ವಿ. ಪೃಥ್ವಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಗಂಧ. ಸೊ ಗಂಧ ಈಸ್ ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್, ಈ ಗಂಧಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇ ಅಟ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಆರಿಜಿನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್. ಇನ್ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟೆಡ್ ಯಥಾ ಸಂಪುಷ್ಪಿತಸ್ಯ ಗಂಧಃ ದೂರಾದ್ಯೇತಿ ತಥೈವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ. ಸೊ ಪುಷ್ಪಿತಸ್ಯ ಸಂಪುಷ್ಪಿತಸ್ಯ ಗಂಧಃ ದೂರಾತ್. See, a fragrant flower will not go to everybody's nose and say, hey, I am fragrant, smell. Whoever goes around it, all of them will get the sense of fragrance. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ that's why it is called ಗಂಧವತಿ ಪೃಥ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೆಂದು ಆಪೋ ಮಾತ್ರ. ಈ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೇನು, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಕಲರ್ಲೆಸ್, ಓಡರ್ಲೆಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟೇಸ್ಟ್ಲೆಸ್. ನೀರಿಗೆ ರಿಚ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಂಜಾಯಬಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಪೋ ಮಾತ್ರ ಚ. ಅಪೋ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೇನು, ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಮೆಷರ್. ಯು ನೋ ದಟ್ ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ ಶಿಕ್ಷಾವಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವರ್ಣ ಸ್ವರ ಮಾತ್ರ ಬಲಂ. ಇವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನೋವಾಗ ಎವ್ರಿ ಲೆಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಆ ಎ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರಾಸ್. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, 3 ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ 3 times a day 3 tablets ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ದಿ ಮೈನ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಸೊ ಅಪೋಮಾತ್ರವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನೀರಾಗಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಬಂಜನಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಂಕರರು, ಏನಂತ, ಸ್ವಾತ್ಮನಾಸ್ತೀಯತಾಂ. ನೀನಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮಬುದ್ಧಿ ಸುಖಂಚೈವ. ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನೀನೇನು ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ವೆದರ್ ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆರ್ ನಾಟ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್. ಬಟ್ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ತೋಚಿದಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ದಿ ಮಾರ್ಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ದಿ ಡಿಸೈಡರ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಪಹ ನೀರು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ತೇಜೋ ಮಾತ್ರ ಚ. ತೇಜ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್, ಕಾಂತಿ. ಸೊ ತೇಜೋ ಪುಂಜ ಸಮೂಹ, ಅದು ತೇಜವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ದಟ್ ತೇಜಸ್ ಈಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾಗ, ಬಿಸಿಲಿದ್ದಾಗ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಬಿಸಿಲು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಬಿಸಿಲಿದ್ದಾಗ ಗಾಳಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಆ ಬಿಸಿಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬಿಸಿಲಾಗೇ ಇರಬೇಕು, ತೇಜಸ್ಸು ತೇಜೋವಾಗಿರಬೇಕು. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ವಾಯು ಮಾತ್ರ ಚ. ಈ ಒಂದು ವಿಂಡ್ ಗಾಡ್ ಅವರು ಕೂಡ ವಾಯುವಾಗೇ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್, ಅಂಡರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಫೀಚರ್ಸ್.
ಅವರು ಉದ್ಧತವಾಗಬಾರದು. ಯಾವ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಪಂಚಭೂತಾಸ್ ವರ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಲ್ಟೆಡ್, which is hard for us to control and be happy. So similarly, akasha, akasha matra, even the akasha and the space need not always be the sky. So everything has got a space. A cup has got space, our stomach has got a space, and all parts inside our body have also the space inside. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆಕಾಶ ಶರೀರಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ಕೊನೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆರ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದಿ ಬ್ರಹ್ಮ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ನೋತಿ ಪರಂ ತದೇಶಾಭ್ಯುಕ್ತ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಯೋ ವೇದ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಮ್. ಈಸ್ ತೈತ್ರಿಯ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಈವನ್ ದಿ ಋಷೀಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಪರಾಹ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾನ್ವೇಷಿಣ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಸೊ ಕಣ್ಣು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ನಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣು ನೋಡುತ್ತೆ, ಕಿವಿ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಕ್ಷು ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಂ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಐ? ದಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಐ ಈಸ್ ಟು identify or see the objects. Similarly, srotram cha srotavyam. See, the ear also has the duty to keep listening. So nidya madavaga you may not listen deeply when you are sleeping, but ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಲೀಪ್ ಆಗುವುದೇ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಆಯಿತು ಬರ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. కాబట్టి ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ದ ನಿದ್ರಾದೇವಿ ಲೀವ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ, ದೆನ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ವರ್ಡ್ಲಿ, ದೆನ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೋಕಯಾತ್ರ. ಸೊ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಈವನ್ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಿದೆ, ಲೋಕಯಾತ್ರಾ ಪ್ರವರ್ತಕ, ಲೋಕಯಾತ್ರಾ ಪ್ರವರ್ತಕಿ, ಈ ತರಹ ಲೋಕಯಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ, ನಾನು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬಿದ್ದಿರ್ತೀಯ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ? ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್? ಯು ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹಾಲ್, ಲುಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಟಿ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ give up your place. That's why the feature with which the object is endowed, ಆ ಫೀಚರು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಘ್ರಾಣಂ ಚ ಘ್ರಾತವ್ಯಂ. ಘ್ರಾಣಂ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟಿಂಗ್, ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಘ್ರಾಣ ಅನ್ನೋದು ಶಕ್ತಿ. ಘೋಣ ಅಂದರೆ ನೋಸು. ಸೊ ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಘೋಣ ಅಂದರೆ ಮೂಗು, ನೋಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಘ್ರಾಣ ಅಂದರೆ ಆ ಘೋಣಕ್ಕೆ ಇರೋ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಘ್ರಾಣ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಘ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿಗೆ ಆಕ್ಟಿವೈಸೇಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಘ್ರಾತವ್ಯಂ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಮೋರ್, ಯು ಗಾಟ್ ಎ ಟೈಗರ್. ಟೈಗರ್ನ ಏನು ಕೇಳ್ತೀಯಪ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ? ವ್ಯಾಘ್ರ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ವಿಶೇಷ ಘ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿ ಪಶು. ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ the cheetah or the tiger is the only one wild animal which can scent its kill. Even the kill is there at 14th mile. ಅಷ್ಟು ದೂರ ಎಲ್ಲೋ ಜಿಂಕೆ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ 50 km/h ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಓಡಿ 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 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಜಿಂಕೆಗೆ ಭಯ, ಜಿಂಕೆ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಅಲರ್ಟ್. But ಜಿಂಕೆ ಸ್ಪೀಡು, ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ 90 km/h. But unfortunately, ಜಿಂಕೆ has not got confidence. So it will stop.
So the speed becomes hampered. So that's why they like the tiger, which runs constantly towards that kill, catches the deer. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್, dangers, and also solutions. No problem is there without solution. No fear is there without making it disappear. So, but only one fear is there. Oh, satogtini anta. Even that also you cannot avoid. That is the ultimate one. Hange illi ghratam rasascha rasahitavyam. Rasa andre the tongue. The tongue has got 6 buds of taste. So, amla, kahi, amele, sweet, all 6 buds are there. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಬಡ್ಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗುತ್ತೋ, ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್. ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಪುಟ್ ದ ಫುಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೌತ್, ದಿ ಟಂಗ್ ವಿಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸೇ ಏಯ್ ಖರ ಅಂತ, ಏಯ್ ತುಂಬ ಸವರ್, ತುಂಬ ಇದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಘ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ರಸನ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ Krishna in Bhagavad Gita also told us, ಏನಂತ, ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಷು ಪ್ರವರ್ತಂತೆ ನತ್ವಯಾ ಕಿಮಪಿ ಕರ್ತವ್ಯಂ. Indriyas, the moment you are wakeful or conscious, they start working. And you need not do anything. ನೀವು ಕಣ್ಣು ಕಾಣದೇ ಇದ್ರೆ ಸ್ಪೆಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಪೆಕ್ಟಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆನ್ಸಸ್. ಹಾಗೆ every part of our indriya has got their functioning. You cannot do anything. Even the parts inside, the liver agli, or any part that is kidney agli, whatever you take, they must always go by their own natural committed duties. When all the function, when all the limbs of our body are doing their respective jobs, then that is sukham for us. Similarly, tvak sparshayitavyam cha. So what is the nature of this skin? Skin, tvak, is that which will give you the touch, feeling of the touch. Skin is touch. So as long as the skin is really healthy, you are able to feel these touches and also describe the touch. Of all the touches, the first touch that the baby gets is the mother touch. So, ಈ ಮದರ್ ಸ್ಪರ್ಶ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಬೇಬಿ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮದರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಡೆಂಟ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. So, the baby cries for protection, and slowly it gets used to the touches of A, B, C, D, F, Z, and Prapancha. That's why Shakespeare says, ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸ್ಕಿನ್ ಡೀಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಸ್ಕಿನ್ ಇರೋ ತನಕ ಸ್ಪರ್ಶಾವಹ ಅನ್ನೋದಕ್ಕ ಇದಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವಕ್ತವ್ಯಂ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಿ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸೇ ದೇರ್ ಆರ್ 10 layers ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕಿನ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೌ. ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಕಾಣೋದು ಎರಡೇ. ಬಟ್ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಆರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, there are 10 layers of our own skin before it goes to the innermost skin and then open it. Well, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಕಿನ್ ಸರ್ಜರಿ, ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಡೆರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡೆರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ತ್ವಕ್ ಚರ್ಮಮಾಗುಂ ಸರುಧಿರ ಮಜ್ಜಾ ಮೇಧಾ ಸ್ನಾಯವೋ ಅಸ್ಥೀನಿಮೆ ಶುದ್ಧ್ಯಂತಾಂ. ಶುದ್ಧಿ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜ್ಯೋತಿರಹಂ ವಿರಜಾ ವಿಪಾಪ್ಮ. ದೀಪಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಸಮ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ ದ ಲೈಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಲ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ದೀಪ ಕ್ಲೀನ್, ದೆನ್ ದ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ತ್ವಕ್ ಚರ್ಮಮಾಗುಂ ಸರುಧಿರ ಮಜ್ಜಾ ಮೇಧವಾ ಸ್ನಾಯುಸ್ತೌ ನಿಮೇ ಶುದ್ಧ್ಯಂತಾಂ. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ content of our body is pure by virtue of yoga and other practices, then it is like that. Similarly, hastau
ಆದಾತವ್ಯಂ. ವೈ ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆದಾತವ್ಯಂ ಅನ್ನೋವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಕ್ಷಿಣ. ಕೈಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಹಸ್ತಗಳಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ವೈ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮಾಪ್ನೋತಿ. ಸೊ ದಕ್ಷಿಣ ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣೇನ ಹಸ್ತೇನ ಯದ್ದಾನಂ ದೀಯತೆ ತದ್ದಕ್ಷಿಣ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ದಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಾತವ್ಯಂ ಚ ಅದು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥ ಆನಂದ ಆನಂದಯಿತವ್ಯ ಚ ಅಂದರೆ ಉಪಸ್ಥ ಅಂದರೆ ಜೆನಿಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಜೆನಿಟಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ದಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಲೈಫ್, marriage and all those things. So sex activity also is a matter of great happiness. Anandayitavyau. You cannot simply ignore the genitals, but that also you have got to give some kind of activization ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಉಪಸ್ಥಾನಸ್ಥಾನ. ಇವನ್ ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಆಲ್ಸೋ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆನಂದನಂದ ಆನಂದನಂದ ಒಮೆ ಅಂಡೌ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಉಪಸ್ಥಶ್ಚಾನಂದಯಿತವ್ಯಂ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಏನಂತ. ಆನಂದನಂದವು ಮೇ ಅಂಡೌ ಅಂತ. ಸೊ ನನ್ನ ಟೆಸ್ಟಿಕಲ್ಸು ಅಂಡವ್ ಆರ್ ದಿ ಉಪಸ್ಥ ಏರಿಯಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನಂದದಿಂದ ನಂದಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಆನಂದ ನಂದ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್? ದಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರಾನ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. Anandananda is a long drawn happiness must be there towards the upastha. And payuscha visarjitavyaha. Again, the other excretion that you do, its job is to send out the dirt in our body, the mala in our body. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಅವರವರ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗೇನ್ ಯು ಸಿ ಯದಾ ಚ ಗಂತವ್ಯಂ ಚ ಮನಶ್ಚ ಮಂತವ್ಯಂ ಚ ಬುದ್ಧಿಶ್ಚ ಬೋದ್ಧವ್ಯಂ ಚ. ಸಿ ಯಾ ಆದೌ ಚ ಗಂತವ್ಯಂ. ಸಿ ಒರಿಜಿನಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗಂತವ್ಯಂ ಅಂದರೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಂತವ್ಯಂ? ಯೋಗ. ಯೋಗದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಥೈರ್ಯ, ವೀರ್ಯ, ಬಲ ಎಲ್ಲ ಆನಂದ ಬರುತ್ತೆ. How is that? When once you do ಓಂಕಾರ ಉಪಾಸನ ಓಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ ಏನಾಗತ್ತೆ? ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇನ್ನ ಯುವರ್ ಯೋಗ ಟೀಚರ್ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಮನಸ್ಸು ನಿಂತು ಬಿಡತ್ತೆ. ಅನ್ನುವಾಗ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ವೆನ್ ಯು ಡೂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಈವನ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಆದೌ ಚ ಗಂತವ್ಯಂ. ಅಂದರೆ ಈ ಆದವು ಅಂದರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಹೌ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಮೈಂಡ್? ಮನಶ್ಚ ಮಂತವ್ಯಂ ಚ. ಸಿ ದಿ ಮೈಂಡ್, ದಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನೀನು ಮಾಡಿಕೊಡೋ ನನಗೆ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೇಳಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬೈತಾನೆ, ಏಯ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಅಂತ. ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಏನು ಥಾಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಭಾರವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಹಸಾ ವಿದಧೀತನ ಕ್ರಿಯಾಂ. ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ, ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಹರಿಲಿ ಅವಿವೇಕ ಪರಮಾಪದಾಂ ಪದಂ. ಅವಿವೇಕಿ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಎ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಿನ್ನ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಶ್ಚ ಬೋದ್ಧವ್ಯಂ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಗೋ ಟು ಗುರೂಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಗುರೂಸ್ ಡೂ ಅಂದರೆ
Aparimitanaam subhashitanam adhyeta guruhu. Who is a guru? A true guru is he who is aware of unlimited subhashita knowledge. ಅವನ ಹತ್ರ ವಿಸ್ಡಮ್ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ದೇರ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸುಗತೈ ಸುಭಾಷಿತೈ ಸುಬೋಧ ಪದವೀಂ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ ಗುರವಃ. ಇದು ಬಾಣಭಟ್ಟ. ಸೊ ಗುರುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ಆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರೋ ಬೋಧವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಗುರುರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಗುರುಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು, ಆರ್ ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು sharpen your intelligence and awaken your intelligence and make your intelligence applied, then the Buddhist duty is done. And moreover, ego ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರ ಚ ಅಹಂಕರ್ತವ್ಯಂ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎಗೋ. ಬಟ್ ಎಗೋ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ನಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕು, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಹಂಕಾರ, ಮೀ 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 ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದು ಅತಿ ಇರಬಾರದು. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಚೇರ್ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. He doesn't want to lose his throne, but he can undergo or recommend any activity of his own kith and kin. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರೋದು ತುಂಬ ಅನ್ಯಾಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಹಂಕರ್ತವ್ಯಂ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ದಿ ಎಗೋ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಚಿತ್ತಂ ಚ ಚೇತಯಿತವ್ಯಂ ಚ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಿತ್ತ. So chitta is the innermost region of our mind, compartment of our mind, wherein all kinds of thoughts will start rising up. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಿತ್ತಂ ಚ ಸ್ವಾಹ ಚಿತ್ತಿಶ್ಚ ಸ್ವಾಹ ಚಿತ್ತಾಯ ಇದಂ ನಮ ಚಿತ್ತಾಯ ಇದಂ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜಯಹೋಮನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಚಿತ್ತಂ ಚ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಚಿತ್ತಂ ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಂ ಚ ಸ್ವವಚನ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಂ ಚ ಪ್ರವಚನಶತೇನ ಲಭ್ಯತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ತಂ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಜಿಯನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಂಡ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಿ ತತ್ಪದ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥ ಚಿದೇಕ ರಸರೂಪಿಣಿ. ಸಾಯಂಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದೆ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಿತ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತತ್ಪದ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೂ ಈ ಚೇತನ ಚಿತ್ತಿ ಇದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಿತ್ತಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಟು ರೈಸ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ರೀಚ್ ಅಪ್ ದಿ ಮೋಕ್ಷ ಸ್ಟೇಟ್. ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮ ಅನುಗೀತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕೊನೆಗೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆ ಸಿದ್ಧನು ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸನ್ಯಾಸ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಬಿ ಎ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಲ್ದೋ ಯು ಆರ್ ಎ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್? ಸೊ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೃಹಸ್ಥ ಸನ್ಯಾಸಿ ಎಂದರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ garu, they has taken a lot of ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೃಹಸ್ಥ ಸನ್ಯಾಸಿ. ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಇದು ಇವೆಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಫ್. ಬಟ್ ಮೇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ದೇರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮನ ಏವ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋ. ಈ ಮನಸ್ಸು ಸಂಸಾರದಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಎಲ್ಲಿಗೋ ನಾವು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಅವ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರೋ ತನಕ ಅವನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಗಮನ. ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಅವನಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎ ಕನ್ಸರ್ನ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸಿ ಬುದ್ಧಿ ಬೋದ್ಧವ್ಯಂ. ಆಗಲಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವ್ನ ಮಾರ್ಗ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನು, ತೃಪ್ತಿ ಇದ್ದರೆ
ನೀನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಬೋದ್ಧವ್ಯಂ ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ ಅಹಂಕರ್ತವ್ಯಂ, ಚಿತ್ತಂ ಚೇತಯಿತವ್ಯಂ. ಈ ಚೇತನ ಈಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಆರ್ ಚಿತ್ತಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಚೇತನೇತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ. ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಸೊ ಈ ಚೇತನೇತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ ಅಂದರೆ ಆ ದೇವಿ ದುರ್ಗಮ್ಮ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಆ ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಚೈತನ್ಯ ರೂಪಿಣಿ ತಾಯಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಮೇಕ್ ಎ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಆಲ್ಸೋ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮಂ ಪಾಠ ಹೇಳುವಾಗ, ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾಠ ಹೇಳುವಾಗ, ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಹೇಳುವಾಗ, ಯಾದೇ ವಿಶೇಷ. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಸೊ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಚೇತನೇತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ವಚೈತನ್ಯ ರೂಪಾಂ ತಾಂ ಆದ್ಯಾಂ ಶಕ್ತಿಂಚ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಅಂತ ಅಮ್ಮವಾರು ಸುಧರ ಬುದ್ಧಿ ಬೋದ್ಧವ್ಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಿತ್ತಂ ಚೇತಯಿತವ್ಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮವಾರು, ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿ, ಶಕ್ತಿ ರೂಪಿಣಿ, ಆದಿಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ. ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ submerged when pralayam takes place, but she makes her husband Shiva become Sadashiva. Sadashiva ಮಾಡಿ ಆನ್ ಪ್ರಳಯ ಟೈಮ್ she will make him dance ತಾಂಡವ ದರ್ಶಿನಿ. ಅವರು ತಾಂಡವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಳಯ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಕ್ಟಿವೈಸೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮ್ಮವಾರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಮಹಾಪ್ರಳಯ ಸಾಕ್ಷಿಣಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಮಹಾಪ್ರಳಯ ಸಾಕ್ಷಿಣಿ. ಫಾರ್ ಎನಿ ವರ್ಕ್ ದಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್. ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ನೋ, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಟು ದೆಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಷನ್ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಅವೇ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೇತವ್ಯಂ ಚ ಆ್ಯಂಡ್ ತೇಜಶ್ಚ ವಿದ್ಯೋತಯಿತವ್ಯಂ ಚ. ಲುಕಡಿದೆ, ತೇಜ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್, ಅದು ವಿದ್ಯೋತ ಅಂದರೆ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಬ್ರೈಟ್. ಸೊ ಲೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಬ್ರೈಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿದ್ಯೋತವ್ಯ, ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಸೂರ್ಯ ತೇಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿದ್ಯೋತಯತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ದಿ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಃ ವಿಧಾರಯಿತವ್ಯ ಏಚ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಸ್ ನೇಚರ್? ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಪ್ರಾಣ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟು ಬಿ ವಿಧಾರಣ. ದಟ್ ಈಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟು ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್. A pranashakti, when once you do pranayama, the other four pranas are also influenced. That's why pranayamam mananandam shanti samruddham. So shanti, samruddha shanti baratte, and ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ಮನ ಆನಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ರಿಮೈನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಪಾನ್ ಎ ನೋಬಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಶ್ಚ ವಿಧಾರಯಿತವ್ಯಂ ಚ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯವರ ಹೇಳಿ, ಏಷ ಹಿ ದ್ರಷ್ಟ ಸ್ಪೃಷ್ಟ ಸ್ಪ್ರೋತ ಘ್ರಾತ. ಬಡಿ ಏಷ ಹಿ ದ್ರಷ್ಟ ಸ್ಪೃಷ್ಟ, ಏಷ ಹಿ ದ್ರಷ್ಟ ಸ್ಪೃಷ್ಟ ಶ್ರೋತ ಘ್ರಾತ ರಸಯಿತ ಮಂತ. ಶ್ರೋತ ಘ್ರಾತ ರಸಯಿತ ಮಂತ, ಶ್ರೋತ ಘ್ರಾತ ರಸಯಿತ ಮಂತ. ಬೋದ್ಧ ಕರ್ತ, ಬೋದ್ಧ ಕರ್ತ, ಬೋದ್ಧ ಕರ್ತ. ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮ ಪುರುಷಃ, ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮ ಪುರುಷಃ,
विज्ञानात्मा पुरुषः परे अक्षर आत्मनि स परे अक्षर आत्मनि स परे अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते 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 परमेवाक्षरं प्रतिपद्यते परमेवाक्षरं प्रतिपद्यते परमेवाक्षरं प्रतिपद्यते स यो ह वै स यो ह वै स यो ह वै तदच्छायां शरीरं तदच्चायं शरीरम् तदच्चायं शरीरम् शरीरमलोहितं 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 शुभ्रमक्षरम् शुभ्रमक्षरं शुभ्रमक्षरं वेदयते 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 यस्तु सौम्या यस्तु सौम्य यस्तु सौम्य स सर्वज्ञः सर्वो भवति स सर्वज्ञः सर्वो भवति स सर्वज्ञः सर्वो भवति तदेष श्लोकः तदेष श्लोकः तदेष श्लोकः This is exactly this Prashnopanishattali Pippalada Maharshigalu is just giving us the thought of algebra. ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಕೊನೆಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಲ್ಯುಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಎಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರಾ. ಸೊ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂತಾನವನು ಅಂದರೆ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿಸೇ ನಾರಾಯಣ. ಈ ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಸರ್ವಂ ಹಿ ನಾರಾಯಣ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಪದಂ ಅಧ್ಯೇತಿ ಸರ್ವವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಫಲಂ ಲಭತೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಫಲಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಈ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೀಸ್ ಅ ಪರಮಪುರುಷ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನು, ಆ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಏವೇದಗುಂ ಸರ್ವಂ ಯದ್ಭೂತಂ ಯಚ್ಚ ಭವ್ಯಂ ಉತಾಮೃತತ್ವಸ್ಯೇಶಾನಃ. ನೋಡಿದರೆ ಅಮೃತತ್ವಸ್ಯ ಏಶಾನಃ ನಾರಾಯಣ ಪುರುಷ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಕಮ್ ಟು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಋಷೀಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಋಷಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ. There is not one Rishi who has explained or who has promulgated the Dharma. There are hundreds and thousands of Rishis are there who have been trying to define, explain, elaborate, establish the dharmas in the Sanatana Dharma. That is what we call Hinduism, Dharma in Hinduism and all that. And again, Bhishmacharya has described all the dharmas to Dharmaraja. So that's why Dharmaraja has become Dharma Murti. When he became a Dharma Murti, it is said it's called Dharma Gita. So whenever you remember Dharmaraja, your dharma is kept protected, and because he is the only custodian of the dharmam, and therefore he is a Raja. He will be bright, brilliant, and well conversant with the dharma. That's why Dharmaraja Gita, Dharmarajam Sparet ಧರ್ಮ ಲೋಪ ನಾಶನಾಥ ಅಂತ. ಧರ್ಮ ಲೋಪಗಳ ನಾಶ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಸ್ಮೃತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. Tomorrow we are going to have a wonderful
elucidations from various scholars for few minutes regarding their own topics and coming to note down how Ramayana and Mahabharata are great. ನಾವು ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗೇನೆಂದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವೋ ಭವತಿ. ನಾವು ಸರ್ವಜ್ಞ ಪೀಠ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಅವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆಲ್ ದಿ ಪಂಡಿಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಸಿಟ್ ಆನ್ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪೀಠ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಟೈಟಲ್ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಒರಿಜಿನಲಿ ಯಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಈಸ್ ಅಮ್ಮವಾರು. ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಾಂದ್ರಕರುಣ ಸಮಾನಾಧಿಕವರ್ಜಿತ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮಯಿ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಸದ್ಗತಿಪ್ರದ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಕಮಲಾರಾಧ, ಇವೆಲ್ಲ ಈ ನಾಮಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಅಮ್ಮವಾರನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸರ್ವಚೈತನ್ಯ ರೂಪ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೇತನಾಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಟ್ರೀ, ಇನ್ ದ ರಿವರ್, ಇನ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್, ಇನ್ ದ ಕಾಕ್ರೋಚ್, ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನ್, ಇನ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ವೆಲ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಚೈತನ್ಯ ರೂಪಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್. ಸೊ ಚೈತನ್ಯಂ ಸರ್ವಜಂತೂನಾಂ. ಈ ದಕ್ಷಿಣಾಮಾರ್ತಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಭವರೋಗ. ಸೊ ಹೀಸ್ ಎ ಭೇಷಜಂ ಭವರೋಗಿಣಾಂ ಅಂತ. ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಇಸ್ ಎ ಭೇಷಜಂ ಮೆಡಿಸನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಭವರೋಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಭವ ಅಂದ್ರೇನು, ಟೂ ಮಚ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ಲೆಷರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್, and also able to get out of the pressures of life. Therefore ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಂ ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ವಜ್ಞ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅನಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ 4th ಪ್ರಶ್ನ 10th ಮಂತ್ರ, ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದಟ್ ಈ ಅಕ್ಷರಂ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪುರುಷ ಅಂದರೆ ಏನು, and who is the Purusha, and all this customized content is being beautifully described here. So you observe, we'll almost coming to the conclusion of the 4th prashna. And next class, I think we'll go to 5th prashna. There are only 6 prashnas. So we are given wonderful knowledge in a very analytical way to know ourselves. And it is all through the algebraic method. In algebra is an impartial branch of knowledge, A, B, C, D. We don't name anybody. So like that, we'll algebraic agide, and we'll come to know more about it. So today we stop at this point, and next class, next week we'll do it. And tomorrow, please circulate the flyer. Tomorrow, day after tomorrow, our Kendra ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅಗ್ನಿ, ಅಗ್ನ ಆಯಾಹಿ ವೀತಯೇ ಗೃಣಾನೋ ಹವ್ಯತ ಆ ದೇವಾನ್ ವಕ್ಷಿ ಯಕ್ಷಿಚ. ಸೊ ವಕ್ಷಿ ಯಕ್ಷಿಚ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮದು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಓಂ ಸಹನಾ ಭವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು, ಶ್ರೀವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು, ಶ್ರೀವೇದಪುರುಷ ಆಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು.
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಾತೃಚರಣಾರವಿಂದಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಹರಿ ಓಂ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರು. ಗುರುಜಿ ಪೂಜಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೋಗಿ